नमस्कार पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर ओडिशा एग्जाम। सो पिलामाने आजिरो क्लास रे आमे डिस्कस करिबा ओडिशा होम गार्ड जोटा कि ओडिशा होम गार्ड रिक्वायरमेंट बारी थिला कोन मार्च मासरे सेटा किछि दिन फिजिकल स्टार्ट हेतिला पुणी बंद हे जैतिला। तो सेटा कोन पुणी प्रथमे सेटा रिस्टार्ट हे गलानी। जो जो पिलामाने पुरुष एवं महिला माने ओडिशा होम गार्ड पे फॉर्म आवेदन करथिले ऑफलाइन आवेदन करथिले से माने देखंतु जार जार फिजिकल टेस्ट हे नथिला काहे कि मझिरे स्थगित करा जायथिला एग्जाम को इंटरव्यू को। तो पुणे थरे सेटा स्टार्ट हे गलानी एवं देवगढ़ रे एग्जाम फिजिकल टेस्ट एवं रिटन टेस्ट हे सरलानी देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे। तो सेटा हमें आज ता ऊपर डिस्कस करबा कोन कि पिला माने जानि पारुवांती पीएचडी रे कोन अछि पीईटी रे कोन अछि सेटा मु डिस्कस करबी एठी डिटेल। तो हमें आज रो क्लास रे हमें डिस्कस करबा कोन डिस्कस करबा पिलाने प्रथमे आज रो क्लास रे डिस्कस करबा कोन पीएचडी प्रथमे पीएचडी एवं पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एवं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑल कैटेगरी पे डिस्कस करबा अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग डिस्कस करबा जेमति यू आर एससी बीसी यू आर एसई बीसी एससी एसटी समस्त डिफरेंस पीएचडी अच्छी। तो सेटा एवं मेल एवं फीमेल समस्त कौन कौन रही पीएचडी पीएटी सब आम डिटेल रे डिस्कस करिया। एवं देखंतु पीएटी रो एठी भूमिका बहुत डिफरेंस अछि पिला माने डिफेंस जेहेतु एटा भी डिफेंस गोटे होमगार्डटा किंतु एठी पीएटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कोन रनिंग रे अलगा अछि बयस हिसाब रे रन देछि सेति में पिला माने धोखा खाइ जाउछंती काहे कि रनिंग बयस ऊपर डिपेंड कर जेमति काहे कि बयस रे सी कोन देछि 40 रु 50 वर्ष पर्यंत कि 50 रु 60 वर्ष पर्यंत कोन बयस सीमा देछि ओडिशा होमगार्ड। तो कोन जहार बयस अधिक 40 रु 50 बयस जहार से माने कोन तांकर रनिंग करिवार एफिशिएंसी कम से माने तांकर पेशेंट कम से माने बेसी रनिंग करि परिबेने। तो तांकर पई अलगा टाइमिंग अलगा अछि सेम रनिंग अछि किंतु टाइमिंग अलगा अछि जेमति 20 रु 30 जहार बयस 20 रु 30 तांकर टाइम अलगा 40 रु 50 तांकर अलगा अछि। तो सेटा मु डिटेल रे एटी डिस्कस करिवि मेल फीमेल समस्त पे। और नेक्स्ट कोन डिस्कस करिवा सेकंड रे सेकंड रे हम डिस्कस करिवा कोन ओडिशा होमगार्ड ऊपर हमें डिस्कस करिवा ओडिशा होमगार्ड कोन पोजीशन कोन तार सैलरी कोन सैलरी केते रहिछि ड्यूटी केते रहिछि ड्यूटी कोठी कोन मिले एवं अलावेंस कोन रहिछि टीएडी रहिछि कि नै सब हमें एवं सिलेक्शन प्रोसीजर को हमें डिटेल रे ओडिशा होमगार्ड रो पूरा डिटेल रे सेटा कोन ता विषय करे हमें डिस्कस करिवा जानि परिबे होते। तापरे थर्ड रे हमें डिस्कस करिवा वेरी इंपोर्टेंट कोन थर्ड रे हमें डिस्कस करिवा रिटन टेस्ट ऊपर डिस्कस करिवा एवं स्किल टेस्ट रे डिस्कस करिवा एवं भैवा टेस्ट ए तीनटा टेस्ट मध्य देवा को पड़िबो जे होमगार्ड अप्लाई करछंती मेल एवं फीमेल ए तीनटा कॉमन टेस्ट देवा पड़िबो रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट एवं भैवा टेस्ट। तो ए तीनटा विषय को हमें डिस्कस करिवा डिटेल रे। सो देरी न करी के मेन टॉपिक को जिबा एवं स्टार्ट करिवा पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर यूआर मेल पे। तो पिला माने प्रथमे कोन एक नंबर हमें डिस्कस कर पीएचडी फॉर यूआर मेल कैटेगरी पे जो माने यूआर मेल कैटेगरी अछंती तांकर हाइट केते मागिछि ओडिशा होमगार्ड रे 168 सीएम नॉर्मल एवं वेट केते अछि 58 केजी नॉर्मल एवं चेस्ट अनएक्सपेंडेड बिना फुले करी 79 नॉर्मल एवं चेस्ट एक्सपेंड फुले करी 84 5 सीएम फुले जते नॉर्मल अछि चेस्ट जते बिना फुले करी नॉर्मल थिबो ताठो 5 सीएम फुले बाक पड़िबो जेमति 84 जेमति हेतंत मने करा जो 70 मने करा जो 80 सीएम हेतंत नॉर्मल तो फुले करी केते 85 जते हेबो ताठो 5 सीएम फुले बाक पड़िबो। देखंतो मु एठी जहा भी लिखिबी हाइट वेट चेस्ट जहा भी लिखिबी एटा कोन नॉर्मल मिनिमम रो अधिका हेले क्वालिफाई हेबे पीएचडी रे अधिका हेले चढ़िबो किंतु कम हेले रिजेक्ट कर दिया जिवो एटा नॉर्मल 168 सी हाइट केते 168 सीएम रो अधिका हेले चढ़िबो वेट केते 58 केजी 55 केजी रो अधिका हेले चढ़िबो किंतु कम हेले भी कटि जिवो 54 हेले भी कटि जिवो हाइट रे केते 168 नॉर्मल 167 हेले भी कटि जिवो
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକା ହେଲେ ଚଳିବ। ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ମୁଁ ଲେଖିବି ସେଟା କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଲେଖିବି। ତ ଫର୍ ମେଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଜାଣିଲେ, ୟୁଆର ମେଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ डिस्कस करा पीएचडी फॉर एससी एसटी मेल कैटेगरी पे। पीएचडी फॉर एससी एसटी मेल कैटेगरी मेल मेल एससी एसटी पुरुष मानक पे हाइट केते 168 सीएम, वेट केते 50 केजी एवं चेस्ट बिना फुले करी 76 सीएम एवं चेस्ट फुले करी केते 81 सीएम 5 सीएम फुलेवा को पड़िबो। देखिले पीएचडी जहार एससी एसटी मेल पुरुष माने को पे हाइट वेट चेस्ट केते अछि देखिले। नेक्स्ट देखिबा पीएचडी फॉर यूर एससी बीसी फीमेल कैटेगरी पे। पीएचडी फॉर यूर एससी बीसी फीमेल यूर एससी बीसी महिला मानक पे हाइट केते मागिछि ओडिशा होमगार्ड रे नॉर्मल 158 केजी ताठ अधिक हेले चलिबो एवं वेट केते 47.5 केजी नॉर्मल ताठ अधिक हेले चलिबो। तो देखिले हाइट वेट चेस्ट देखंतु चेस्ट एठी देइ नथे कोन चेस्ट चेस्ट महिला फीमेल कैटेगरी पे मेजरमेंट करा जने थे सेथि पे चेस्ट महिला मानक पे मेजरमेंट टेस्ट रे कि पीएचडी टेस्ट रे नहीं केवल हाइट एवं वेट हाइट केते अछि एससीबीसी यूआर फीमेल पे 158 सीएम एवं वेट अछि 47.5 केजी। हां तो नेक्स्ट देखा पीएचडी फॉर एससी एसटी फीमेल कैटेगरी पे। पीएचडी फॉर एससी एसटी फीमेल कैटेगरी हाइट केते अछि एससी एसटी महिला मानक पे हाइट केते मागिछि ओडिशा होमगार्ड रे 153 सीएम हाइट एवं वेट वजन 45 केजी केते हाइट 153 सीएम एवं वेट मागिछि 45 केजी नॉर्मल। तो देखिले एठी मध्ये चेस्ट नहीं देखि परथबे कोन फीमेल कैटेगरी रे ऑल फीमेल कैटेगरी पे चेस्ट मेजरमेंट न थे कोनोसी डिफरेंस लेन रे सेति में हाइट वेट चेस्ट देखिले एससी एसटी फीमेल कैटेगरी पे। एवं नेक्स्ट देखबा पीएचडी बुझी समस्त पीएचडी जानि परले कार केते अछि ऑल कैटेगरी पे मु डिटेल रे बुझेछि आशा करछि बुझि परथबे। एबे देखिबा कोन पीएटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी मु कहितले अलगा अलगा अछि मेल ऑल मेल कैटेगरी पे सेम अछि किंतु बयस हिसाब रे अलगा बयस हिसाब रे जेमति 20 रु 30 रे टाइमिंग अलगा अछि 40 रु 50 टाइमिंग अलगा अछि सेमति तो मु डिटेल रे कहछि। नेक्स्ट देखिबा पीएटी हां पीएटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल इन ऑल कैटेगरी पुरुष ऑल कैटेगरी पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कोन अछि रनिंग केते मीटर दौड़ेबे रनिंग अछि 1600 मीटर रनिंग करेबे टाइमिंग अलगा अछि 1600 मीटर रनिंग थिबो समस्त कर पे এবং लॉन्ग जंप थिबो केते 12 फीट तीनटा चांस रे 12 फुट कोन लॉन्ग जंप को क्वालिफाई करबा को पड़िबो एवं केते 20 रु जहार 20 रु 30 वर्ष बयस सीमा तांको 6 मिनिट 30 सेकंड टाइम दिया जिवो एवं जहार बयस 30 रु 40 भितर अछि तांको 7 मिनिट टाइम दिया जिवो एवं जहार बयस 40 रु 50 भितर अछि तांको केते 7 मिनिट 30 सेकंड टाइम दिया जिवो 1600 मीटर रनिंग पे। तो बयस सीमा जानि परले 20 रु 30 बयस 20 रु 30 बयस भितर जहार बयस अछि से माने 6 मिनिट 30 सेकंड रे 1600 मीटर को क्वालिफाई करबा पड़िबो एवं जहार बयस 30 रु 40 भितर अछि से माने 7 मिनिट रे 1600 मीटर को क्वालिफाई करिवे एवं 40 रु 50 बयस सीमा जे माने 7 मिनिट 30 सेकंड रे 1600 मीटर को क्वालिफाई करबा को पड़िबो। देन एटा देखिले पीएटी फॉर मेल ऑल कैटेगरी पे एवं फीमेल पे देखबा पीएटी फॉर ऑल कैटेगरी इन फीमेल। नेक्स्ट PAT physical efficiency test for female in all category केते रहउछि महिला फीमेल ऑल कैटेगरी पे केते रहउछि महिला मानकर पे PST के रहउछि रनिंग 1600 मीटर रहिबो और लॉन्ग जंप केते 9 फुट लॉन्ग जंप केते 9 फुट 3 चांस तीनटा चांस 9 फुट क्वालिफाई करबा को पड़िबो एवं रनिंग 1600 मीटर टाइम केते अछि जहार बयस सीमा 20 रु 30 वर्ष भितर आसुछि से माने 8 मिनिट 30 सेकंड रे क्वालिफाई करबा पड़िबो एवं जहार बयस सीमा 30 रु 40 वर्ष मध्य रे आसुछि तांको
କେତେ 9 ମିନିଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାର ବୟସ ସୀମା 40 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେମାନେ 9 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ 9.5 ମିନିଟରେ 1600 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଫିମେଲ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପିଏଟି ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଏଚଡି ଏବଂ ପିଏଟି କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କଣ ହୋମଗାର୍ଡର ପ୍ରୋସିଜର କଣ, ତାର ପୋଜିସନ କଣ, ସାଲେରୀ କଣ ଏବଂ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓଡିଶା ହୋମଗାର୍ଡ କୁ କିଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛି। କିଏ କରୁଛି? ଓଡିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓଗାଡରେ ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ରିଟେନ୍ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, କଥା ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଓଡିଶା ହୋମଗାର୍ଡର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା, ସର୍ଟରେ ଲେଖିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି କେତେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2025 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଥିଲା? ଆପ୍ଲିକେସନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2025। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2025ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2025ରେ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାରଣ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର ଖରାରେ ଦୌଡେଇଲେ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ରନିଂ କରୁ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ କଣ? ସାଲେରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଲେରୀ ଦରକାର। ସାଲେରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଜବ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ଏବଂ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାଲେରୀ ବି ଦରକାର। ସାଲେରୀ କେତେ କଣ ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ପର ଡେ 612 ଟଙ୍କା। ପର ଡେ 612 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମାସକୁ ସେ 18,000 ସମଥିଙ୍ଗ 18,000 ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖିବା। ତାପରେ କଣ ପୋଷ୍ଟ କଣ ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ହୋମଗାର୍ଡ ରହିବ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ହୋମଗାର୍ଡ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ? ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା କେତେ? 2,584। ଅଲ ଓଡିଶାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା? 2,584 ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଓଡିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଏବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ ହେଇଥିଲା। କୌଣସି ଅନଲାଇନ ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଓଡିଶା ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ। ଏଟା ଅଫଲାଇନ ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବାହାରିବ ଅନଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଗ୍ରୁପ ଡି କଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଟା କଣ ଗ୍ରୁପ ଇ କହିପାରିବ। କାହିଁକି କନଷ୍ଟେବଳ ରୁ ତଳ ପୋଷ୍ଟ। କାହିଁକି କନଷ୍ଟେବଳ ଟା କଣ ଗ୍ରୁପ ଡି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଟା ଗ୍ରୁପ ଇ ପୋଷ୍ଟ କହିପାରିବା। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖିବା। କାହିଁକି ଏଟା କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର କଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ପିଏଚଟି ଏବଂ ପିଇ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ପିଏଚଡି ଏବଂ ପିଇଟି ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ କଣ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ।
ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা ହୋମଗାର୍ଡ କହିବା ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଇ ଫର୍ଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଡି କନଷ୍ଟେବଲ ର ବି ପ୍ରୋସିଜର ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତାଠୁ ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଧିକା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 4ଟା ପ୍ରୋସିଜର କରିବାକୁ ପଡେ। ପିଏସଟି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଭେଇବା। କ'ଣ କନଷ୍ଟେବଲ ରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଇଆରବି ଓଏସସିବି ରେ କ'ଣ ରହୁଛି କେବଳ ପିଏସଟି ପିଇଟି ରହୁଛି ଏବଂ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ରହୁଛି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭେଇବା ସେଠି ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। କହିବାକୁ ହୋମଗାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜର ବହୁତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାଠୁ କଠିନ ଏଠି କହିପାରିବା। ପିଏସଟି କ'ଣ ପିଏସଟି ରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମହିଳା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ? ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ମାର୍କର? ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ 10 ମାର୍କର ରହିବ, 10 ମାର୍କର। ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ? 10 ମାର୍କର। ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ 15 ମାର୍କର। ଟୋଟାଲ ରହିବ 35 ମାର୍କର। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ? 10 ମାର୍କର ରହିବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 10 ମାର୍କର ଏବଂ ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ 15। ହଁ କହିଦେଉଛି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ? ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏସେ ଆସିବ। ଏସେ 10 ମାର୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମରେ 10 କ୍ଲାସ ଏକ୍ଜାମରେ ଏସେ ଲେଖୁନଥିଲେ 10 ମାର୍କର, ସେମିତି 10 ମାର୍କର କମ ରୁ କମ 2 ରୁ 3 ପେଜ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। 1500 ରୁ 2000 ୱାର୍ଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ମିନିମମ୍। କାହିଁକି 10 ମାର୍କ? ଯେହେତୁ 10 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ତ 2 ରୁ 3 ପେଜ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏସେ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଏସେ ଆସିବ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହିଁକି 5 କ୍ଲାସ ମିନିମମ୍ 5 କ୍ଲାସ ପାସ୍ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ 5 କ୍ଲାସ 6 କ୍ଲାସ 8 କ୍ଲାସ ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଅଛି? ମିନିମମ୍ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପାସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଆସିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଏସେ ଲେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବରର ଆତ୍ମକଥା, ଗାଈର ଆତ୍ମକଥା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ବରର ଆତ୍ମକଥା, ଗାଈର ଆତ୍ମକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗାଈର କ'ଣ ଅଛି? ଆଖି ଅଛି, କାନ ଅଛି, ସିଂହ 2ଟା ଅଛି, କ'ଣ କାମ କରେ। ତ ସେମିତି ସେଟା ବନେଇକି ଲେଖିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବେଟର। ତ ଯଦି ସେଟା ପଢିଛନ୍ତି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବରର ଆତ୍ମକଥା, ତ ବର ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ସେମିତି କରିକି କରିବେ ଇଜି ହେବ। ଏବଂ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡରେ ମାଗିଥିଲା କ'ଣ? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ବଢେଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡ୍ରାଇଭିଂ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟରିଂ ଏସବୁ ମାଗିଥିଲା। ସିଲେଇ, ବାର୍ବର ଏସବୁ, ୱାସରମ୍ୟାନ ଏସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମାଗିଥିଲା। ତ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ପଚାରୁନି, କେବଳ ପଚାରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଯିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଚାରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦେବଗଡ଼ରେ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ରିଟେନ୍ ଭେଇବା ସବୁ ହେଇସାରିଛି। ତ ଦେବଗଡ଼ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବେଶୀ ପଚରା ଯାଉନି, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କିଲରେ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଚରା ଯାଉଛି। ନାଇଁକି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଘର ଯୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି ସେଠି ନେଇକି ପଚାରିବେ, ସେମିତି ନାଇଁ ପିଲା। କି କାଠମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସପକୁ ନେଇକି ସେଠି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି, ତ ସେଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କରି। ତ ସେଟା କ'ଣ ମେନ୍ ଅଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ରାଇଭିଂଟା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଥାର୍ଡ ରହିଛି ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ। ଚଉଥା ରହିଛି ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ। ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ପଚାରିବେନି। ସେଠି ପଚାରିବେ ନର୍ମାଲି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିକେ ପଚାରିବେନି କିଛି। ନର୍ମାଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ପଚାରିବେ, ଆଡ୍ରେସ ପଚାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପଚାରିବେ, ଆଉ ପଚାରିବେ ତମର କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏମଏଲଏ କିଏ, ତମର ବିଧାନସଭାର ଏମଏଲଏ କିଏ, ଏମପି କିଏ, ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏସବୁ ପଚାରିବେ, ବେଶୀ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଏମ ଏସଡିଏମ କିଏ ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସବୁ ପଚାରିବେ। ତ ବେଶୀ ସେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭେଇବା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ସେଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଡରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ କହିବେ, ପୁରା ଡରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ। ଖାଲି ପିଇଟିଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଦେଇଛି କହିଲେ ଚଳିବ। ଏବଂ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ପିଇଟି ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି
ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କୋଉ ମଝିରୁ ପଚାରିଦେଲା ଯଦି ୱାର୍ଡ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ପାୱାରପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଲ ପଚାରିଦେଲେ ଏକ୍ସେଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସେଲ ପଚାରିଦେଲେ ସେଠି ଫସିଯିବେ। ସେ ପ୍ରପର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆରାମରେ। ତ ହଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହାର ଫିଜିକାଲ ହେଇସାରିଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡରେ ହେଇସାରିଛି ସେମାନେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଭଲ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର। ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ଓଆଇଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଲ ତାପରେ କଣ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ଓଏସଏଫ ଏବଂ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ଆଉ କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଅପକମିଂ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କମରୁ କମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ରୁ 12,000 ଭେକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାକୁ 12 ବେଶୀ ପାଇବେ 15-20 ହଜାର ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ କଣ ଏକ୍ସାଇଜ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ। ଏକ୍ସାଇଜରେ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକା ମାଗିছে ଏକ୍ସାଇଜ ଏବଂ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ। କାହିଁକି ଏକ୍ସାଇଜ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାଇଜରେ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକ ମାଗିଥାଏ ଏବଂ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ତ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ୱାରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମକୁ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ ଏବଂ ଓଏସଏଫ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ଅପକମିଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଜ ର ଓଏସଏଫ ର ଜେଲ ୱାର୍ଡର ଭିଡିଓ ସ୍ପେସିଫିକ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ସେଠି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଛି ବୟସ ସୀମା କେତେ ଏଜ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କଣ ରହିବ ରିଟେନ ଫିଜିକାଲ କଣ ରହିବ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଟୁ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଟୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଛି। ଏକ୍ସାଇଜ ର ବୁଝେଇଛି ଓଏସଏଫ ର ଏବଂ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଆଗକୁ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ କରିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାର ଅପକମିଂ ଜବ୍ ଅଛି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଡିସକସ କରିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ଜବ୍ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।